ایک اندازے کے مطابق وطن عزیز میں گاؤں یا دیہاتوں کی تعداد 51,000 کے قریب ہے، اور ان دیہاتوں میں امور زندگی نپٹانے کے لیے، لڑائی جھگڑے کے فیصلے کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشن موجود ہوا کرتا تھا جس کو نمبردار کہا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان نمبرداروں کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی، لیکن آج بھی گاؤں دیہات کی زندگی میں ان نمبرداروں کی حیثیت مسلمہ ہے، اور لوگوں کو ان سے بہت ساری شکایات بھی ہیں۔ انہی شکایات کا جائزہ لینے کے لیے آج ہمارے کٹہرے میں کھڑے ہیں، بلکہ بیٹھے ہیں ایک نمبردار۔ جی صاحب، نمبردار تو بیٹھے ہی گا نا، اور کھڑا تھڑی ہوگا نہیں، ہمارے لیے آپ عزت کی جگہ پہ۔ بڑی مہربانی بھائی۔ یہ بچہ کہہ رہا تھا کہ کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ چودھری صاحب، میں نے کہا بات سن، جس کے کٹہرے میں سارا پنڈ خود کھڑا ہوتا ہے اور لمبردار بیٹھا ہوتا ہے، وہ انہیں کیسے کھڑا ہو جائے اور آگے بندے بیٹھے ہوں؟ یہ تو بات ہی غلط ہے بھائی۔ اگر تننے کو سوالات کرنے ہیں تو وہ بات نہیں، مگر بیٹھنے تو دوڑا مجھے۔ نہیں، لیکن مجھے سوالات اس لیے نہیں کرنے کہ میں آپ کو کوئی انٹرویو کر رہا ہوں۔ آپ بہرحال کٹہرے میں کھڑے ہیں اور آپ کو الزامات کا جواب دینا پڑے گا، اور آپ پر سب سے بڑا الزام تو یہ ہے کہ آپ لوگ گاؤں کے فیصلے کرتے ہوئے یا امور چلاتے ہوئے باقاعدہ ایک دھڑے کی حمایت کرتے ہیں، اور پھر جب الیکشن قریب آتے ہیں تو کسی ایک امیدوار کے ساتھ آپ مکمکا کر لیتے ہیں۔ ارے بھائی بات سن، بات تو نے جو کی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ بہرحال جواب میں اس کا تنے دے دیتا ہوں۔ ہم نے لڑنے ہوتے ہیں الیسکن، الیسکنوں میں بھی دیکھو نا، جس آدمی کو ہم دھڑا اپنا دیتے ہیں اس کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی بات سن، ہمارے گاؤں کا 2700 ووٹ ہے، حلفن تنے بتا دیتا ہوں، بے شک کوئی گارنٹی لے لے، وہ تن نہیں پڑے گا۔ جب وہ بندہ ہمارے سر پہ الیکشن لڑ رہا ہے تو پھر تھوڑا بہت تو اب ووٹ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ دڑے بندیاں جو ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں، تھوڑا بہت ڈنڈی مارنی پڑتی میری ہے۔ بات سنیں نمبردار جی، اگر آپ گاؤں میں فیصلے کرواتے ہیں تو گاؤں پہ کوئی احسان نہیں کرتے۔ حکومت آپ کو باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ دیتی ہے، آپ کو سرکار نے 12 ایکڑ زمین دی ہوئی ہے۔ بھائی ہم تو پست در پست چلے آ رہے ہیں لمبردار اپنے علاقے کے، مگر کہاں مانتی ہے گورنمنٹ ہمیں؟ گورنمنٹ کو تو بیچاری کو اپنی پڑی ہوتی ہے، یوں تو ہم اپنا ادھر نام رکھتے ہیں، ادھر دبدبا روب رکھتے ہیں تو لمبرداری چل رہی ہے، ورنہ اب جو گورنمنٹ ہے وہ تو نہیں مانتی۔ لیکن آپ اپنے ذاتی کاموں کے حوالے سے تو اپنا الو سیدھا کیے رکھتے ہیں نا۔ ذاتی کام کون سا ہے بھائی؟ دیکھو 2 بیٹے میرے پولیس میں ہیں، دیکھا ایک بیٹا ابھی ریلوے میں ملازم کرایا ہے، دیکھا ایک نہیں، میری بات سن لے پہلے پوری، ایک بیٹا جو ہے وہ ادھر لگا ہوا ہے انتظامیہ میں، ماشاءاللہ بھانجا میرا وہ اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا۔ ارے بھائی یہ کام جو ہے یہ گاؤں والوں کے لیے ہی کروایا ہے، سرکاری ملازم اپنے بچے اس لیے کروائے ہیں کہ گاؤں والوں کی خدمت کریں، پورے دفتر میں بیٹھ کے وہ کو پیاز تو نہیں نہ کاٹتے، گاؤں والوں کی ہی وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی میرے ڈیرے تک پکی سڑک بنوائی ہے، اب دیکھ بات سن، ڈیرے میں میں اکیلا تو بیٹھتا نہیں، سارا گاؤں آ کے اسی ڈیرے پہ ڈیرا تو آپ کہنا چوہدری صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ڈیرا تو آپ کا ہے، زمینیں آپ کی ہیں۔ چودھری صاحب آپ کیسے نمبردار ہیں؟ آپ کی سرپرستی میں گاؤں میں پانی چوری ہوتا ہے۔ بالکل چوری ہوتا ہے پانی، اب تو ماننا پڑے گا چونکہ ٹوٹی خود شکایت کر رہی ہے۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پانی چوری ہوتا ہے مگر میرے گاؤں میں نہیں ہوتا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بندہ جو ہے یہ میرے گاؤں کا نہیں ہے، میرا خیال ہے تنے دیکھ کے محسوس ہوا اسے پانی چوری ہو جاتا ہے وہاں کے لوگوں کو نہانے کے لیے بڑی مدد۔ چودھری صاحب آپ پہ الزام ایک یہ بھی ہے کہ جو گورنمنٹ اس گاؤں کے لیے آپ کو فنڈ دیتی ہے وہ آپ چپ کر کے جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ بات کے اگے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا، بے بے کرنا شروع ہو گیا تھا مدرے بکرے۔ ارا بات یہ ہے جو فنڈ ملا ہے سرکاری وہ میں نے اگر اپنے ڈیرے پہ لگایا ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈیرے پہ میں اکیلا نہیں بیٹھتا، وہ ڈیرا ہے اور ایک کو درخت نہیں لگایا ہوا جس کے اوپر چڑھ کے میں الو کی طرح بیٹھ جاؤں، وہاں آ کے سارے گاؤں والوں نے بیٹھنا ہوتا ہے، اس لیے اس کی ٹیپ ٹاپ کی۔ نمبردار جی سڑک بھی تہاڈے ڈیرے نو جان ڈئی ہے، پانی بھی تہاڈے ڈیرے نو جان ڈیا ہے، سرکاری فنڈ بھی ڈیرے تے ہی لگا ہے، یہ تہاڈا ڈیرا ہے کہ بلاول ہاؤس ہے؟ رب بلاول ہاؤس کہاں سے آ گیا؟ چھپڑ پینے والی بلا۔ میں اپنے ڈیرے کی بات کر رہا ہوں، تن نے تو بڑے اوپر جا کے ہاتھ ڈال لیا۔
ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਰਕਸ ਲਾਓ ਤੇ ਮौजां करो। मैंने पहले ही शक पड़ रहा था ये असली पुलिस वाला नहीं, को भरूपिया लग रहा है। तो तन्ने सर्कस कहां से याद आ गई? चौधरी साहब, सुना है कि अगर कोई गरीब आदमी आपका फैसला ना माने तो आप उस पे कुत्ते छुड़वा देते हैं। बेटा तुम्हारी यो बात भी गलत है, मैं कुत्ते नहीं छोड़ता, मैं तो सिर्फ कहता हूं वो मेरा कामा छोड़ता है कुत्ता। ये छोटे मोटे काम में करते हैं, ये लंबरदार खुद बड़ा बिजी होता है, सारा दिन डेरे के ऊपर गुजारना कोई आसान काम नहीं है। तो नंबरदार जी डेरे पे वाईफाई लगा लो। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक वतन अजीज में गांव या देहातों की तादाद 51,000 के करीब है, और इन देहातों में अमूर जिंदगी निपटाने के लिए, लड़ाई झगड़े के फैसले करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन मौजूद हुआ करता था जिसको नंबरदार कहा जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इन नंबरदारों की अहमियत कम होती चली गई, लेकिन आज भी गांव देहात की जिंदगी में इन नंबरदारों की हैसियत मुसल्लमा है और लोगों को इनसे बहुत सारी शिकायत भी हैं। इन्हीं शिकायत का जायजा लेने के लिए आज हमारे कटहरे में खड़े हैं, बल्कि बैठे हैं एक नंबरदार। जी भाई लंबरदार तो बैठे ही गाना और खड़ा तो नहीं होगा। नहीं, हमारे लिए आप इज्जत की जगह पे। बड़ी मेहरबानी भाई। यो बच्चा कह रहा था कि कटहरे में खड़े हो जाओ चौधरी साहब। मैंने कहा बात सुन, जिसके कटहरे में सारा पिंड खुद खड़ा होता है और लंबरदार बैठा होता है, वो उरे कैसे खड़ा हो जाए और आगे बंदे बैठे हो? ये तो बात ही गलत है भाई। अगर तन्ने को सवालात करने हैं तो वो बात नहीं, मगर बैठने तो दो ना मुझे। नहीं, लेकिन मुझे सवालात इसलिए नहीं करने कि मैं आपको कोई इंटरव्यू कर रहा हूं। आप बहरहाल कटहरे में खड़े हैं और आपको इल्जामात का जवाब देना पड़ेगा। और आप पर सबसे बड़ा इल्जाम तो ये है कि आप लोग गांव के फैसले करते हुए या अमूर चलाते हुए बाकायदा एक धड़े की हिमायत करते हैं, और फिर जब इलेक्शन करीब आते हैं तो किसी एक उम्मीदवार के साथ आप मुकमुका कर लेते हैं। अरे भाई बात सुन, बात तो तूने जो की है वो सरासर गलत है। बहरहाल जवाब मैं इसका तन्ने दे देता हूं। हमने लड़ने होते हैं अलेस्कन। अलेस्कनों में भी देखो ना, जिस आदमी को हम धड़ा अपना देते हैं उसको यो ही कहते हैं कि भाई बात सुन, हमारे गांव का 2700 वोट है, हलफड़ तन्ने बता देता हूं, बेशक कोई गारंटी ले ले, वो तन्ने ही पड़ेगा। जब वो बंदा हमारे सर पे इलेक्शन लड़ रहा है तो फिर थोड़ा बहुत तो अब वोट लेने के लिए कुछ ना कुछ दड़ेबंदियां जो हैं वो करनी पड़ती हैं, थोड़ा बहुत डंडी मारनी पड़ती है। मेरी बात सुने नंबरदार जी, अगर आप गांव में फैसले करवाते हैं तो गांव पे कोई एहसान नहीं करते। हुकूमत आपको बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा देती है। आपको सरकार ने 12-12 एकड़ जमीन दी हुई है। भाई हम तो पुस्त दर पुस्त चले आ रहे हैं लंबरदार अपने इलाके के, मगर कहां मानती है गवर्नमेंट हमें। गवर्नमेंट को तो बेचारी को अपनी पड़ी होती है। यो तो हम अपना उधर नाम रखते हैं, उधर दबदबा रोब रखते हैं, तो लंबरदारी चल रही है, वरना अब जो गवर्नमेंट है वो तो नहीं मानती। लेकिन आप अपने जाती कामों के हवाले से तो अपना उल्लू सीधा किए रखते हैं ना। जाती काम कौन सा है भाई? देखो 2 बेटे मेरे पुलिस में है, देखा? एक बेटा अभी रेलवे में मुलाजम कराया है, एक नहीं, मेरी बात सुन ले पहले पूरी। एक बेटा जो है वो इधर लगा हुआ है इंतजामिया में, माशाल्लाह भांजा मेरा वो असिस्टेंट कमिश्नर लग गया। अरे भाई ये काम जो है ये गांव वालों के लिए ही करवाया है। सरकारी मुलाजिम अपने बच्चे इसलिए करवाए हैं कि गांव वालों की खिदमत करें। पूरे दफ्तर में बैठ के वो को प्याज तो नहीं ना काटते, गांव वालों की वो खिदमत कर रहे होते हैं। भाई मेरे डेरे तक पक्की सड़क बनवाई है। अब देख बात सुन, डेरे में मैं अकेला तो बैठता नहीं, सारा गांव आके उसी डेरे पे बैठता। तो आपका ना चौधरी साहब, क्या ऐसी बातें कर रहे हैं? डेरा तो आपका है, जमीनें आपकी हैं। चौधरी साहब आप कैसे नंबरदार हैं? आपकी सरपरस्ती में गांव में पानी चोरी होता है। बिल्कुल चोरी होता है पानी, अब तो मानना पड़ेगा क्योंकि टूटी खुद शिकायत कर रही है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, पानी चोरी होता है मगर मेरे गांव में नहीं होता। आपको गलत फहमी हुई है, यो बंदा जो है ये मेरे गांव का नहीं है।
मेरा ख्याल है तन्ने देख के महसूस हुआ उसे पानी चोरी हो जाता है, वहां के लोगों को नहाने के लिए बड़ी चौधरी साहब, आप पे इल्जाम एक ये भी है कि जो गवर्नमेंट उस गांव के लिए आपको फंड देती है वो आप चुप करके जेब में डाल लेते हैं। बात के आगे पीछे का पता नहीं होता, बै करना शुरू हो गया था मदरे बकरे। अरे बात ये है जो फंड मिला है सरकारी, वो मैंने अगर अपने डेरे पे लगाया है तो मैंने पहले भी बताया कि डेरे पे मैं अकेला नहीं बैठता, वो डेरा है और कोई दरख्त नहीं लगाया हुआ जिसके ऊपर चढ़ के मैं उल्लू की तरह बैठ जाऊं। तो वहां आके सारे गांव वालों ने बैठना होता है, इसलिए उसकी टीप टाप की है। ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਸੜਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਈ ਏ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਵਲ ਹਾਊਸ ਹੈ? अरे बलावल हाउस कहां से आ गया, छप्पड़ पीने वाली बला। मैं अपने डेरे की बात कर रहा हूं, तन्ने तो बड़े ऊपर जाके हाथ डाल लिया। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਰਕਸ ਲਾਓ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ। मैंने पहले ही शक पड़ रहा था ये असली पुलिस वाला नहीं तो भरूपिया लग रहा है। तो तन्ने सर्कस कहां से याद आ गई? चौधरी साहब, सुना है कि अगर कोई गरीब आदमी आपका फैसला ना माने तो आप उस पर कुत्ते छुड़वा देते हैं। बेटा तुम्हारी यो बात भी गलत है, मैं कुत्ते नहीं छोड़ता, मैं तो सिर्फ कहता हूं वो मेरा कामा छोड़ता है कुत्ता। ये छोटे मोटे काम में करते हैं, ये लंबरदार खुद बड़ा बिजी होता है, सारा दिन डेरे के ऊपर गुजारना कोई आसान काम नहीं है। ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਲਵਾ ਲਓ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।